You look sad. What's wrong? No, I'm just tired. Where are you from? I'm Korean. Oh, really? Oh, my dad is Korean. My dad is Your dad Korean. is Korean? Oh my god, that's so cool. Yeah, but So, I never speak Korean. I can say 안녕하세요, maybe, oh my god. and I can present myself. That's all. Do it, do it, do it. No, 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 because your 안녕하세요 is so Korean. Like I can tell that you no, have a Korean really. parent. Yeah, it's probably because your dad is Korean. I watched a series. It's The Penthouse. It's one of my favorite. Oh, it's my favorite Yeah, series. it was I so watched the good. series with my dad, Dad? and I love it. Oh I really? love it. Yeah, I it love was it. super good. So your first language is French? Yeah, I want to learn Korean. Come on, your dad is Korean. You will learn it so fast. That's really hard French is because hard. I know that French is really yeah, hard. It's for like you the that's hard, but not for me. I Oh, want I can you wanna say something yeah. word in French? Something in French? Yeah, can you say Mm, hello? bonjour. Why Yeah. you laugh at me? Was it that bad? No, that's your accent. That's right. Comment ça va? Oh yeah. Was that okay? Ça va et toi? It's like I'm And you? okay and you. Oh, okay, okay, okay. Yeah. That's what I thought. Okay, okay, okay. It's Um, too hard. I don't know how to like how you guys pronounce like those pronunciations. What language do you speak with your dad then? French. Oh, he speaks French. French? My dad speak French and Korean. Wow, that's so cool. I really want to speak Korean, but I want to that's speak French. It sounds so attractive. Don't you think oh so? god. It sounds so You romantic, don't you think so? yeah, the Right. beautiful language. Yeah. How do you say what did you do today? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? What? Okay. Qu'est-ce Kiss. Say it one more time. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux le dire un peu plus lentement? Euh, attends, attends. J'ai rêvé ou? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Attends, c'est une blague ou pas? Non, c'est pas une blague. Je parle français. 다 함께 기도하심으로 10월 첫째 주 토요예배를 하나님께 드리겠습니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 이 예배를 성령으로 역사해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이 시간 워십으로 주님께 영광 돌리겠습니다. 박수로 맞아주세요. 주님께서 온 땅으로 모든 세대 가운데 말씀하십니다. 빛의 자녀들이여, 빛의 자녀들이여,
오늘 주님께서 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 8장 1절부터 11절입니다. 예수는 감람산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 저희가 이렇게 말함은 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 묻기를 마지 아니하는지라. 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 아멘. 이제 대구 예수중심교회 대학 1청년부 김생명 전도사님께서 나오셔서 원죄 예필이란 제목으로 말씀을 전해주실 때에 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 전도사님 나오시겠습니다. 주제 보겠습니다. 원죄 예필. 무슨 뜻이겠습니까? 인간은 원래 죄인이다. 그래서 예수가 필요하다. 오늘 말씀 주제입니다. 인간은 원래 죄인이다. 그래서 예수가 필요하다. 이런 말씀 제목으로 여러분과 은혜를 나눠보려고 합니다. 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 원래 죄인이다. 예수가 필요하다. 원래 죄인이다. 우리가 행하는 것은 천국 가서 상급과 면류관을 받는 거고 믿음으로 천국 가는 거죠. 맞죠? 얼마 전에 전사님이 어떤 분하고 이렇게 이야기를 하다가 아주 신선한 충격을 받았어요. 전사님도 이 육체를 입고 있잖아요. 그리고 사람이잖아요. 생각이 있고 마음이 있고 행동도 하고. 그런데 전사님은 제가 죄를 지으면 굉장히 괴로워요. 남들이 나를 어떻게 볼 것인가 그런 생각도 들고요. 그리고 하나님이 나를 어떻게 생각하실까 이런 생각도 들고요. 그래서 내가 뭔가 죄를 지으면 괴로워요. 그래서 나 항상 깨끗하게 살다가 죄 한 번 지으면 이 마음에 이 상처가 엄청 큰 거죠. 큰 거예요. 근데 어느 분을 만나서 이야기를 하는데 그분이 굉장히 다른 관점으로 이야기를 하는 거예요. 저는 예수님 이름 때문에, 예수님 보혈의 피 때문에 깨끗해져서 죄를 지으면 괴로워했는데 그분은 이렇게 생각을 하더라고요. 우리는 죄인이기 때문에 죄를 짓는 겁니다. 이렇게 딱 얘기를 하는 거예요. 당연한 거죠. 죄인이니까. 아담의 후손이잖아요. 저와 여러분이 죄를 지었으니까. 그래서 그거는 저와 여러분이 당연하게 생각을 하고 있잖아요. 근데 그분이 이야기하기를 죄인이니까 죄를 짓는 게 당연하다는 거예요. 당연하다. 내가 죄를 짓는 게 당연하다. 저는 의를 행하는 것이 당연한 줄 알았는데 제가 의인이 아닌 거죠. 예수님이 나를 의롭게 해주셨는 것 뿐인데 나는 여전히 죄인이고 그래서 예수님이 필요한데 저는 생각을 반대로 했어요. 나는 항상 의로워져서 죄를 지으면 너무너무 괴롭고 못 참겠는 거예요. 그런데 그분의 이야기를 들어보니까 내가 맨날 깨끗하다가 죄를 지었는가? 라고 생각해 보니까 아닌 거예요. 저는 항상 죄를 짓고 있었고 하나님 마음을 아프게 해드리고 하나님 섭섭하게 해드리고 내가 이걸 좀 더 참았더라면, 내가 조금 더 이것을 이겨냈더라면, 내가 이것을 조금 더 하나님 뜻대로 했더라면 어떻게 했을까? 라는 생각이 드는 거예요. 그러면서 전사님 생각이
깨지기 시작했어요. 아, 내가 계속 의롭게 산다고 착각을 하면서 살았구나. 내가 선하게 산다고 착각을 하면서 살았구나. 내가 하나님 말씀대로, 하나님 뜻대로만 살아간다고 착각하면서 살았구나. 내가 원래 죄인이어서 나쁜 생각을 하고 나쁜 말을 하고 나쁜 행동을 하고 다른 사람에게 상처를 주고 힘들게 하고 어렵게 하는 거였는데 반대로 생각을 하고 있었어요. 나는 원래 죄인이었고 나는 그래서 나쁜 생각을 하고 있었고 나쁜 말을 하고 있었고 남에게 상처 주는 또는 오해하는 말이나 행동을 하는 거였구나. 그래서 죄에서부터 조금 더 자유로워졌어요. 나 원래 죄 덩어리구나. 그래서 나에게 가장 필요한 것은 죄를 짓지 않게 하는 율법이 필요한 것이 아니고 예수가 필요했다. 예수. 내가 죄를 지어도 너는 다시 해봐. 너는 할 수 있어. 다시 기회를 주는 그 예수가 필요하지. 너 죄 지었으니까 이제 지옥이야. 율법이 필요한 게 아니었어요. 여러분도 마찬가지입니다. 저도 여러분도 아무도 의로운 사람이 없어요. 의로운 사람이 없어요. 저와 여러분이 착각하고 있는 건 뭐냐? 교회에서 계속 총회장 목사님 말씀을 들으니까 그 말씀대로 살아야 되는데 내가 마치 그 말씀대로 살아가는 것처럼 착각하는 것뿐이에요. 왜? 수도 없이 들었으니까. 어렸을 때부터 우리가 신앙에 대해서 예수님을 거듭나면서 만나는 그 전부터 신앙생활을 했었는데 수없이 많이 들었기 때문에 머리로는 너무나 잘 알고 있는 거예요. 예수님을 어떻게 믿어야 된다, 기도를 어떻게 해야 된다, 찬양을 어떻게 해야 된다, 예배를 어떻게 드려야 된다, 전도를 어떻게 해야 된다, 너무나 잘 알고 있는 거죠. 본인은 하고 있지 않는데 너무나 많이 듣고 익숙해져 버려서 마치 내가 하는 사람이냐. 그래서 한 번 안 하면 괴로워하고 힘들어하고, 그리고 내가 남에게 원래 상처 주는 사람인데 한 번 상처 주면 내가 왜 상처 줬을까? 그것 때문에 내 자신을 찌르고 낙심하고. 일부러 죄를 지어야 된다는 소리는 아닙니다. 그러나 원래 죄인이기 때문에 죄를 짓고 있다는 거죠. 생각으로도 말로도 행동으로도. 그러니까 저와 여러분에게 필요한 것은 율법이 아니고 단 한 분이 예수가 필요하다는 거예요. 예수. 왜? 귀신이 저와 여러분이 천국 들어가기 직전까지 저와 여러분의 발목을 잡을 테니까. 너 죄 지었잖아. 너 하나님 마음 아프게 했잖아. 너 하나님 실망시켰잖아. 근데 네가 천국 갈 수 있다고? 그렇게 생각을 집어넣고 말을 하기 때문에 저와 여러분은 예수님이 필요한 거예요. 예수. 저와 여러분은 다 죄인입니다. 그렇기 때문에 예수가 필요한 것을 믿는 분만 박수로 하는 경우 들으시고, 지금 이 자리에도 그 예수님이 와 계신 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 저와 여러분의 죄의 문제를 해결해 주기 위해서. 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법은 세상에 아무것도 없습니다. 하나님만 섬겨라, 부모를 공경해라, 살인하지 말라, 간음하지 말라. 그런데 예수님이 신약에 오셔서 딱 지나가는 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 간음했다. 생각으로 죄를 지어도 그것이 죄로 정죄를 받게 되니까 죄를 안 짓는 사람이 세상에 단 한 명도 없는 거죠. 이제 사람들은 진짜 실제로 사람을 죽이지만 않으면 살인을 안 했다고 생각했는데 예수님이 딱 오셔서 미워하는 사람마다 그 사람을 죽인 거다. 율법보다 죄의 법이 더 강화된 거죠. 강화. 그렇기 때문에 율법이 너희를 건져줄 수 있는 것이 아니고, 율법이 너희를 살리는 것이 아니고, 나 예수 생명의 성령의 법, 이것이 올 때 너희를 건진다고 예수님이 분명히 말씀하신 것을 믿는 분만 박수하는 경도시고, 저와 여러분에게 필요한 것은 예수인 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 예수가 필요한 거. 예수. 성공과 부자와 돈과 부귀와 명예와 권력이 필요한 것이 아니고 예수가 필요한 거예요. 예수. 생명의 성령의 법, 저와 여러분을 살리는 법. 율법은 저와 여러분을 정죄하고 죽입니다. 죄라는 것을 깨닫게 하는 거죠. 우리가 무슨 잘못을 했는지. 잘못을 하다 보면은 주눅들게 돼 있어요. 주저앉게 돼 있고 하나님께로 가지 못하게 돼 있어요.
주한이가 열심히 공부하고 아빠한테 엄마한테 잘하고 할 때는 언제든지 나한테 달려와서 안겨요. 그런데 주한이가 내 마음을 아프게 하고 나를 삐지게 하면, 제가 삐지게 주한이가 나를 삐지게 하는 게 맞는가요? 삐지면 주한이도 어색해서 말을 못하고 저도 어색해서 말을 걸지 않아요. 기분이 나빠서. 그러면 그 관계가 멀어지는 거죠. 멀어지는 거죠. 죄라는 것이 무엇이 무서운 거냐? 저와 여러분을 잘못된 길로 가게 하는 것 그 자체가 무서운 게 아닙니다. 죄를 지으면 하나님으로부터 분리되는 것, 그것이 무서운 거예요. 교회에서도 사람들이 무슨 일이 있습니다. 잘못을 하고, 예전에는 이 교회에 다단계가 들어올 때도 있었다고 하죠. 그것을 끊어내니까 어떻게 됩니까? 다단계를 끊어내면 안 하면 되는데 교회를 떠나는 거예요. 하나님을 떠나고 예수님을 떠나는 거죠. 왜 떠납니까? 다단계 하지 말라고 했는데. 다단계 하면 어떻게 되는지 아세요? 머리들만 잘 먹고 잘 살고 밑에 있는 사람들은 다 빠져나가고 허덕이는 거죠. 빚에. 그걸 하지 말라는 좋은 법이 왔는데, 다단계 하지 말라 했는데 예수를 떠나는 거예요. 교회를 떠나고 믿음을 떠나고 자기 자리를 지키지 않는 거예요. 왜? 마귀가 제일 잘하는 게 자기 자리 지키지 않는 것이기 때문에. 하나님을 찬양하는 천사장이었는데 하나님과 비기고 싶어서, 그 자리에 올라가고 싶어서 자기 자리를 떠나버린 거죠. 자기 자리를 지키는 것이 생명이고 하나님이 가장 기뻐하시는 일인 것을 믿는 분만 박수하는 경도시고, 여기 있는 어느 기둥도 단 한순간도 떠나지 않는 것을 믿으시길 주님으로 축원합니다. 이 기둥들이 있어야 이 건물이 지켜지기 때문에. 이 기둥 하나가 나 피곤해 조금만 잘게 넘어지는 순간 이 건물 전체가 무너지는 겁니다. 그래서 마귀가 가장 기뻐하시는 건 뭐냐? 너 기분 나쁘잖아, 너 힘들잖아, 너 어렵잖아, 그만해. 마귀가 제일 잘하는 건 자기 자리를 지키지 못하게 하는 겁니다. 하나님이 가장 기뻐하시는 건 뭐냐? 죽더라도 그 자리에서 충성하는 것을 믿는 분만 박수하는 경도시고, 죽도록 충성하며 생명의 면류관이 오는 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 마귀는 떠나라는 거예요. 너 말고 사람이 없냐? 하지 말라는 거죠. 하나님은 실수하고 잘못해도 너 할 수 있어, 너 다시 해봐. 왜? 저와 여러분이 친자식이기 때문에. 주한이가 국어를 하는데, 수학을 하는데 잘 못할 때 너 그것도 못해, 하지마, 그렇게 하지 않아요. 다시 설명해 줄게, 해봐. 다시 설명해 줄게, 다시 설명해 줄게. 이해할 때까지. 하나님 아버지가 저와 여러분을 향한 마음이 그런 거예요. 저와 여러분이 잘 못하더라도 다시 해봐, 다시 해봐, 할 수 있을 때까지 응원하는 분이 진짜 하나님 아버지의 마음인 것을 믿는 분만 박수하는 경도시고, 저와 여러분은 할 수 있을 때까지 도전해야 되는 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 마귀는 할 수 없다고 하고 하나님은 할 수 있다는 거예요. 오늘 본문 다시 보겠습니다. 요한복음 8장. 예수 감람산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 저희를 가르치시더니, 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를, 현장에서 간음을 하고 있는 그 여자를 끌고 온 거예요. 가운데 세우고 예수께 말하되, 선생이여, 이 여자가 간음하다 현장에 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까? 그런데 이렇게 물어보는 이유가 예수님을 올무에 걸리게 하려고 묻는 거예요. 왜? 예수님이 그 사람을 살리려고 어떻게든 방법과 수단을 쓰지 않고 그 사람을 살리려는 것을 알고 있었기 때문에. 그런데 그 사람을 살리려고 하니까 모세의 율법에 위배되는 거예요. 모세는 그런 사람을 돌로 쳐 죽여라 했는데 예수님은 살릴 걸 뻔하게 아는 거예요. 안식일에도 죽어가는 사람을 살리니까, 안식일에 어떤 일도 하면 안 되는 그 안식일에 선한 일, 생명을 살린 일을 하니까 그 잘못된 여자도 예수님이 살릴 줄 이 사람들이, 바리새인과 서기관들이 알았는 거예요. 예수님을 책잡고 싶은 거예요. 올무에 걸리게 하고 싶은 거예요. 모세의 말씀, 그 율법을 어기는 것을 사람들 앞에서 보여주고 싶은 거예요. 광고하고 싶은 거예요.
모세 율법을 어겼다고. 그러면 모세 율법을 어기면 어떻게 되냐? 예수님이 돌에 맞아 죽겠죠. 아주 강교한 방법을 생각해낸 거예요. 저희가 이렇게 말하면 예수님을 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하미노라. 여러분, 절대로 감정대로 말하면 안 됩니다. 행동하면 안 됩니다. 속으면 안 돼요. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 묻기를 마지 아니하는지라. 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고, 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예, 놔두세요. 예수님이 돌로 치면 안 된다고 말하면 정면으로 이 율법을 어기게 되니까 이 바리새인과 서기관들이 예수님을 책잡으려고 이런 문제를 탁 냈는데 예수님이 지혜롭게 대처하신 거죠. 어떻게? 스스로 돌로 치지 않는 방법을 예수님이 생각해낸 거죠. 어떻게 생각해내셨냐? 그 여자를 살리려고. 여러분, 지혜롭고 총명한 마음은 여기 있는 거예요. 머리에 있는 게 아니고. 솔로몬이 하나님께 지혜를 구할 때 하나님 지혜 주세요, 그런 성경 구절도 있지만 지혜롭고 총명한 마음을 달라는 그 말씀, 지혜롭고 총명한 마음, 사람을 살리려는 마음, 백성을 옳은 길로 인도하려는 마음, 그 간절한 마음, 그 사랑이 그 사람을 살리고 옳은 길로 인도하는 것을 믿는 분만 박수하는 게 얻으시고, 머리와 지혜로 살리는 것이 아니라 따뜻한 마음으로 그 영혼을 살리는 것을 믿으시고 주님을 축하합니다. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여, 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대, 예수님이 바라는 것, 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 아멘. 전사님이 굉장히 이미지가 좋게 생겼어요. 잘생겼다는 것과 좀 다릅니다. 이미지가 모범생처럼 생겼어. 그래서 어렸을 때 친구 집에 놀러 가보면 항상 친구 어머니들이 친구한테 저를 보면서 얘랑 친하게 지내, 얘랑 친하게 지내. 열심히 공부하고 엄마 아빠 말도 잘 듣고 모범생인 것처럼 생겼나 봐요. 그래서 친구 집에만 가면 얘랑 친하게 지내라. 나는 마음에 너무 찔리는 거예요. 공부도 열심히 안 하고 부모님 마음 아프게 드리고 속썩이고 교회 나가도 예배도 똑바로 안 드리는데 항상 나랑 친하게 지내라니까 너무 찔리는 거예요. 너무. 예. 그래서 보이는 게 다가 아닙니다. 중요한 건 뭐냐? 마음이다. 마음. 어떤 바리새인과 서기관들이 올라가서 하나님 앞에 기도하는데 나는 일주일에 2번씩 금식하고 11조도 철저히 내고 저 세리같이 죄를 짓지 않는 사람으로 되게 해주셔서 감사하다고 그런 기도를 하고 있고, 한쪽에서는 감히 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 두드리고 울면서 나는 죄인이라고 했는데 예수님이 그 두 사람 중에 그 세리가 하나님 앞에 더 옳다함 인정함을 받고 내려갔다는 거예요. 그 회개의 기도를 받으셨다는 거예요. 여러분, 하나님은 눈에 보여지는 것이 다가 아닙니다. 우리의 마음 하나님께 용서받은 그 기쁨, 새로 하나님 앞에 말씀대로 기도한 대로 내가 제대로 가겠다는 그 말씀이 하나님이 나를 옳은 길로 인도하시는 것을 믿는 분만 박수로 하는 게 얻으시고, 그 살아계신 하나님이 저와 여러분을 붙드시는 것을 믿으시기 주님을 축하합니다. 이 간음하다가 현장에 잡힌 여자에게 필요한 것은 율법이 아니었습니다. 예수님이었어요. 율법으로 하면 돌에 맞아 죽어야 되는 상황입니다. 그런데 예수님은 생명의 성령의 법으로 그 여자에게 기회를 준 거예요. 예수님의 다른 이름은 뭐냐? 기회입니다. 기회. 저와 여러분이 죄인일 때 하나님께서 그의 하나밖에 없는 아들을 보내셔서 저와 여러분에게 천국 갈 수 있는 기회를 주신 것을 믿는 분만 박수하는 게 얻으시고, 예수님은 지금 이 시간에도 여러분에게 기회를 주고 있는 것을 믿으시고 주님을 축하합니다. 다시 해보라는 거예요. 다시. 여러분, 죄 지어봤어요? 죄 짓고 나면 기분 좋아요?
괴롭죠? 예. 전사님도 죄를 지어봤거든요. 너무너무 괴로워요. 괴로운데 딱 그 죄를 짓고 있는데 그것을 돌이키지 못하고 있는데 단상에 총회장 목사님이, 이시대 목사님이 내가 지은 죄에 대해서 막 말씀을 선포하시는 거예요. 알지도 우리가 못하는데, 연락도 안 하는데 내가 짓고 있는 죄를 총회장 목사님이 단위에서 막 선포하시는 거예요. 그럼 너무나 찔리니까 아프고 힘든데 내가 그것을 돌이킬 방법이 없는 거예요. 방법이. 죄는 절대로 간단한 게 해결되는 것들이 아닙니다. 왜냐? 귀신과 마귀가 얼마나 치밀하게 작전 회의를 해서 회의를 하냐면은 저와 여러분이 예수님의 그 사랑에서 끊어질 정도로 좋은 방법을 생각해냅니다. 화장실도 가지 않고 밥도 먹지 않고 잠도 안 자고 어떻게 하면 저와 여러분을 예수님의 사랑에서 끊어낼 수 있을지, 저와 여러분이 부자가 되고 가난하고 성공하고 성공 못하고 이런 데 별로 관심이 없어요. 뭐에 관심이 있느냐? 어떻게 하면 저와 여러분이 하나님의 사랑으로부터 멀어질지, 이것만 생각하는 거예요. 아무리 부자가 되고 성공하면 뭐합니까? 예수님 없으면 자살하는 사람이 있는데 지옥에 가잖아요. 그런데 예수가 있는 사람이면 거지 나사로라도 천국 가는 것을 믿는 분만 박수 한 개 얻으시고, 잘 살든 못 살든 우리에게 예수가 필요한 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 예수가 필요한 거예요. 예수, 생명의 성령의 법, 저와 여러분을 일으킬 그 성령의 생명의 법이 저와 여러분에게 필요한 거예요. 율법이 필요한 게 아닙니다. 로마서 8장 1절부터 4절까지 보면, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는, 예수 밖에 있는 사람에게는 정죄함이 있어요. 예수님이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 말씀하시는데, 죄에 대해 하면 무엇인가? 예수를 믿지 않는 것이 죄라는 거죠. 벌써 심판을 받은 거예요. 그런데 예수 안에 있는 자에게는, 저와 여러분에게는 결코 정죄할 수 없다는 거예요. 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망, 저와 여러분이 죄를 짓고 사망, 죽음 가운데 있는 너를 해방하였습니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는, 율법이 무엇을 공격하냐? 저와 여러분의 약한 육신, 영을 공격하는 것이 아니고, 생각을 공격하는 것이 아니고, 저와 여러분의 마음을 공격하는 것이 아니고, 저와 여러분의 약한 육신을 공격하는 거예요. 육신. 왜 그래요? 저와 여러분의 육신이 약하기 때문에. 만약에 육신이 강하고 로봇처럼 24시간 하루에 잠도 안 자고 공부만 할 수 있다면, 일만 할 수 있다면, 찬양만 하고 기도만 할 수 있다면 그렇게 하겠죠. 근데 그게 안 되잖아요. 왜? 육신이 있으니까. 육신이 약한 거예요. 약한 거. 보세요. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할 수 없는 그것을, 저와 여러분이 육신을 입고 있는 한 율법 때문에 죄를 안 지을 수가 없어. 그런데 하나님이 그 저와 여러분이 할 수 없는 그것을 하나님은 하실 수 있어. 어떻게 하냐? 곧 죄를 인하여 자기 아들을 죄에 있는 육신의 모양으로 보내요. 하나님이 저와 여러분을 용서해 주고 싶은데 용서할 방법이 없는 거예요. 그래서 저와 여러분하고 똑같이 생긴 예수님을, 죄의 육신의 모양이 있는 예수님을 저와 여러분의 모양 그대로 만들어서 죄를 딱 정해서, 죄를 정하사 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라. 무슨 말이냐? 저와 여러분은 육신이 약하기 때문에 율법에 질 수밖에 없어요. 죄를 지을 수밖에 없는 거지. 그런데 예수님을 저와 여러분의 모양, 죄를 짓는 사람의 모양으로 만들어서 저와 여러분을 대신해서 죽였기 때문에 그 율법의 요구가 받아들여지지 않는 거예요. 왜? 예수님이 그 죄의 문제를 해결했기 때문에.
저와 여러분이 아무리 죄를 짓고 또 짓더라도 예수님은 용서할 수 있는 능력과 힘이 있는 분인 것을 믿는 분만 박수 함께 얻으시고, 저와 여러분이 예수님께 나가기만 하면 그 문제가 해결되는 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 진짜 문제가 무엇이냐? 죄를 짓는 것이 문제가 아니에요. 그 죄를 지음으로 인해서 하나님께 가까이 나가지 못하는 것이, 그것이 진짜 문제예요. 제가 고등학교 2학년 때 선생님께 거짓말을 해봤어요. 반 아이들 전체와 속여서 이렇게 선생님께 말씀드리자. 우리가 잘못했기 때문에, 잘못해서 선생님이 물으면 이렇게 대답하자. 하나같이 다 짰어. 그리고 선생님이 나를 부르셨어. 내가 그때 실장이었어요. 나를 부르시고 나머지 전체를 따로 부르셨어. 그리고 물으셨어요. 너 이렇게 했냐? 제가 그때 울면서 거짓말해서 안 했다고 했어요. 근데 다른 애들은 나랑 약속해놓고 다 하나같이 진실을 얘기했어요. 했다고. 잘못을 했다고. 그래서 선생님이 그때 저를 이렇게 엎드려 뻗쳐를 시켜놓고 한 41대를 때리신 것 같아요. 이게 사람이에요. 이게 사람. 눈물을 흘리면서도 거짓말하는 것이 사람이야, 사람. 근데 그 사람이 잘못됐냐? 그 사람이 잘못된 게 아니고 모든 사람이 다 똑같아. 죄의 문제를 해결할 수 있는 사람은 세상에 단 한 명도 없어요. 저와 여러분에게 가장 필요한 것이 무엇이냐? 예수인 것을 믿는 분만 박수 함께 얻으시고, 예수님이 곁에 있으면 어떤 죄의 문제도 해결되는 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. 고린도전서 13장 보겠습니다. 4절부터. 사랑은 오래 참고. 이게 어려운 거예요. 이게 어느 날 한 목사님이 설교 시간에 그 얘기를 하더라고요. 이게 어렵다고, 설교하기가 어렵다고. 왜? 실천하는 사람이 이 설교를 할 수 있기 때문에. 저 잘 못합니다. 솔직하게 얘기하는 거예요. 근데 사랑이 처음에 뭐냐? 조건이 오래 참아야 되는 거예요. 오래. 그 왜 엄마들이 사랑이 넘치느냐? 그 자식을 키울 때 오래 참아주는 거예요. 오래 참아주는 거예요. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며. 온유가 무슨 뜻입니까? 그렇죠. 따뜻하고, 따뜻할 온, 부드러울 유. 따뜻하고 부드러운 것이 사랑이라는 거예요. 질투하지 아니하고, 질투하는 자가 되지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하고, 교만하지 아니하며, 무례히 행치도 아니하고, 자기의 유익도 구치 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 그 바로 전 말씀 보겠습니다. 불의를 기뻐하지 않는 건, 여러분 보세요. 불의를 기뻐하지 아니하는 것, 이것이 사랑이라는 거예요. 예수님이 현장에서 가늠하다 잡힌 여자를 데리고 왔는데, 괜찮아, 좀 봐줘, 너희도 죄 있잖아, 그렇게 하시지 않았어요. 예수님이 그 사람을 살리고 싶은데 그 죄를 짓는 것 자체가 괜찮다고 절대 얘기하지 않습니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 죄를 짓지 말라. 왜? 다시 그 죄를 지으면 잡히니까. 죄를 지으면 죄의 종이 되는 거예요. 죄의 종. 죄가 끌고 가는 대로 내가 끌려다니는 거예요. 자유하지 못한 거죠. 죄에 대해서. 생명의 성령의 법이 저와 여러분을 살리는데, 죄는 저와 여러분의 코를 찔러서 끌고 다니는 거예요. 자기 원하는 대로. 하나님의 말씀과 하나님 뜻대로, 하나님이 기뻐하신 대로 끌고 가는 것이 아니고, 죄가 자기가 원하는 대로 저와 여러분을 끌고 다니는 거예요. 죄를 지으면 끌려다닐 수밖에 없는 거죠. 왜? 잡히니까. 그러면
잘 들어보세요, 여러분. 예수님이 현장에서 가늠하다 여자가 잡혔잖아요. 근데 그 사람을 살린 게 맞는데 그런데 왜 사람들 앞에서 왜 드러냈을까요? 사람들 앞에 드러내기 전에 그 사람이 회개하면 됐잖아요. 회개하면 다시는 죄를 짓지 않았으면 됐을 거잖아요. 근데 왜 하나님이 그 사람에게 모든 사람이 알지 못하는 선에서 용서받고 돌이키게 해주시지 않고 왜 그랬을까요? 왜 계속 죄를 짓는 그 사람을 사람들 앞에서 다 오픈시켰을까요? 왜 그랬을까요? 생각해 보신 적 있으세요? 왜 그러신 것 같아요? 하나님이 그 여인을 사랑하는데 왜 부끄럽게 사람들 앞에서 왜 오픈시켰을까요? 조용히 자기 스스로 돌이키고 회개하고 다시 안 해서 그것이 모든 사람이 아무도 모르게 덮고 지나갈 수 있었잖아요. 왜 오픈시켰을까요? 이유는 두 개입니다. 한 가지는 반복하기 때문에, 한 가지는 끊어내지 못하기 때문에. 하나님은 사랑입니다. 오래 참으시죠. 오래. 저와 여러분이 끝내 해낼 수 있을 때까지. 왜 사람들 앞에 모든 죄가 밝혀지지 않냐? 스스로 돌이킬 수 있는 생명의 성령의 법이 저와 여러분 속에 있기 때문에. 그런데 끝내 하나님이 기회를 주고 줬는데도 돌이키지 못한다. 하나님 모든 사람 앞에서 밝혀버리십니다. 근데 그게 뭐냐? 그 사람을 살리는 좋은 방법인 것을 믿는 분만 박수로 하니까 오늘 치고, 죽이는 것이 아니고 살리는 법인 것을 믿으시기 주님을 축원합니다. 나에게 부끄러운 과거가 있고 죄를 짓고 그런 것들이 내 스스로 말씀에 빗대어서 내 기도의 힘으로 하나님을 의지하는 능력으로 그것을 해결했을 때 하나님 봐주실 수도 있고 덮어주실 수도 있습니다. 왜 밝혀졌을까요? 완전한 범죄이기 때문에, 하나님 아니면 모르기 때문에 오픈시키는 겁니다. 왜? 그 사람을 사랑하기 때문에, 살리려고. 다윗이 자기의 충신을 죽이고 그 사람의 아내를 차지했어요. 근데 그것을 아는 것이 다윗 자기밖에 없어. 완전 범죄를 했는 거예요. 완전 범죄. 그 충신이 살았을 때는 언제든지 밝혀지는 거예요. 왜? 밧세바가 임신했기 때문에. 그 충신은 전쟁 중에 자기 위에 있는 그 장군들이 집에도 가지 못하고 전쟁을 하고 있는데 내가 어떻게 집에 가고 내가 어떻게 아내를 안고 있겠느냐. 다윗이 집에 가라 하는데도 안 갑니다. 아내랑 자지 않았는데 아내가 어떻게 임신하겠습니까? 만약에 자기 아내가 임신하면 다른 사람과 잘못된 관계를 가졌는 것을 100% 알겠죠. 그럼 밝혀지는 거예요. 밝혀지는 거. 밝혀지면 다윗은 엄청난 부끄러움을 당하고 사람들한테 손가락질을 받겠죠. 그런데 그것을 다윗이 꾀로 덮어버린 거죠. 그 사람을 죽게 만들었고 그 여인을 데리고 와서 자기 아내로 삼아버렸죠. 모든 사람들은 그 사람이 죽었는데 다윗이 그 자기 충신의 아내를 거둬들였구나, 아내로 삼았구나, 자식을 낳게 해주는구나. 아주 은혜롭고 아주 정이 많고 아주 충신을 사랑하는 사람으로 자기 자신을 포장했죠. 하나님은 근데 다 보고 계시고 다 알고 계시고 오래 참으시지만 끝까지 참으시는 분이 아니죠. 나단 선지자를 보냈습니다. 네가 그 사람이라고 정확하게 찔러냅니다. 모든 사람 앞에서 오픈시켜버리죠. 다윗의 죄를. 다윗은 근데 왜 하나님 마음에 합하냐? 변명과 핑계를 대지 않은 것을 믿는 분만 박수하는 것을 치고 하나님 앞에 진정으로 진심으로 회개하고 돌이키고 그것을 끌어낸 것을 믿으시기 주의 이름으로 축원합니다. 그것이 무엇이냐? 예수다. 예수.
저와 여러분이 죄 짓는 것은 중요하지만 그렇게 중요한 것이 아닙니다. 예수님으로부터 멀어지고 단절되고 끊어지고 내 자리를 지키지 않는 것, 그것이 중요한 거죠. 히브리서 12장 보겠습니다. 4절부터 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항치 아니하고, 피 흘릴 정도로 싸워야 된다는 거예요. 이 죄라는 것과 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀을 잊었다. 하나님이 저와 여러분에게 벌써 이 모든 말씀을 저와 여러분에게 주셨는데, 중요한 건 뭐예요? 저와 여러분이 그 말씀을 잊어버린 거죠. 잊어버린 거. 내 아들아, 주의 징계하심을 경히 여기지 말라. 하나님의 이 징계를 가볍게 생각하면 안 돼요. 가볍게. 내가 죄를 지었는데 하나님이 뭔가 뜨끔하면서 신호를 주셨어. 그렇게 하지 말라고. 근데 내가 그것을 가볍게 여기는 거야. 경히 여기는 거죠. 그냥 우연히 좀 이렇게 됐다. 내가 하나님 앞에 잘못을 했어. 근데 내가 만약에 심하게 아팠어. 심하게 아팠는데 하나님이 나를 찌름으로써 그 생명의 성령의 법으로 나를 건지려고 그렇게 하셨는데, 내가 혼자 나만 모르는 거, 나만 착각하는 거야. 내가 왜 감기에 걸렸지? 내가 왜 힘들지? 내가 왜 어렵지? 내가 왜 다쳤지? 나만 모르는 거야. 나만. 하나님은 저와 여러분에게 계속 사인을 보내는 거예요. 그렇게 하면 안 된다. 왜? 아들이니까. 진짜 아들이니까. 한 목사님 그러시더라고요. 만약에 비가 막 오는데 애들이 흙탕물에서 막 물 튀면서 신발 옷 다 버리면서 놀고 있어. 얘들아, 하지 마라. 감기 걸린다. 빨리 집에 돌아가서 씻고 옷 갈아입어. 말 안 들으면 어떻게 됩니까? 아휴, 어떡하냐 저 애들. 안타까워하는 게 끝이에요. 내 아들이며 빨리 나와. 손잡고 끄집고 가서라도 집에 가서 씻기고 따뜻한 물로 씻기고 새 옷으로 갈아입힙니다. 왜? 내 아들이니까. 만약에 하나님이 저와 여러분이 잘못했는데도 가만히 있으면 저와 여러분이 진짜 친자식이 아닌 것을 믿는 분만 박수 하나님께 얻으시고, 하나님이 일하시는 것을 저와 여러분을 진심으로 생각하는 것을 믿으시기 주님으로 축원합니다. 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하면 안 돼. 낙심하면 꾸지람을 받으며 혼나면 돼. 고치면 돼. 안 하면 돼. 근데 우리가 꾸지람 받을 때 어떻습니까? 낙심해버리죠. 주저앉아 버립니다. 아무것도 안 하죠. 왜? 마귀가 가장 기뻐하는 거예요. 그게 자기의 자리를 지키지 않고, 자기의 할 일을 하지 않고, 자기의 지위를 지키지 않고 하나님이 그 사람을 실망하게 만드는 거죠. 저와 여러분 꾸지람을 받을 때 낙심하면 안 돼요. 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질한다. 어떻게 저와 여러분을 채찍질합니까? 그 정도로 옳은 길로 가게 하고 싶은 하나님의 본심이 나온 거예요. 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 징계는 다 받는 것이오늘. 저와 여러분이 징계받을 때 하나님이 싫어서 징계하시는 것이 아닙니다. 보세요. 다 받는 것이라잖아요. 다 받는 것이거늘 너희에게 없으며 사생자요. 여러분 사생자가 뭔지 아세요? 사생자가 뭡니까? 사사로울 사자입니다. 날생자, 그런 사람. 결혼 안 했는데 그냥 사사롭게 태어난 사람이요. 아빠가 누군지 엄마가 누군지 행복한 부모님 밑에서 자라는 것이 아니고 누가 우리 부모님인지도 모르고 태어난 거야. 만약에 하나님이 징계하지 않는 아들이 있으면 그 사람이 진짜 사생자고 참 아들이 아니라는 거예요. 내가 잘못 가는데 우리 부모님이 가만히 계시겠습니까? 주한이가 잘못 가는데 내가 가만히 있겠습니까? 매를 들어서라도 옳은 길로 인도하지. 왜? 내가 진짜 아빠니까. 여러분이 잘못된 길로 가는데 하나님이 가만히 계시겠습니까? 하나님이 진짜 참 저와 여러분의 아버지신데
더 오른 길, 더 오른 길, 더 높은 길, 하나님이 원하시는 것까지 올라가는 것이 하나님 아버지의 참 바람이고 마음인 것을 믿는 분만 박수 하나님께 얻으시고, 저와 여러분은 다시 하나님의 말씀대로 가야 되는 것을 믿으시기 주의 이름으로 축원합니다. 마지막으로 로마서 7장 보겠습니다. 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니. 사도 바울이 이제 깨달았는 거예요. 내가 원래 죄인이었구나. 내가 원래 선한 마음이 없었구나. 자기는 원래 선한 줄 알았는데, 선하니까 한 번씩 죄를 지으면 괴로워했는데 그게 아니라는 것을 깨달았는 거예요. 나 원래 선한 게 하나도 없었구나. 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니. 그렇게 선하게 해야 되는 것을 원하는 것은 있는데 선을 행하는 게 없는 거예요. 내가 마음과 생각은 나 선하게 살아야지, 하나님 말씀대로 살아야지, 하나님 뜻대로 살아야지, 기도하며 살아야지. 내 마음과 생각은 원하는데 행함이 안 되는 거죠. 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 도리어 원치 아니하는 바 악은 행하는도다. 내가 선을 행하고 싶은데 선은 행하지 않고, 내가 원치 않는데 악을 계속 죄를 짓고 악을 행하는 거예요. 만일 내가 원치 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자가 내가 아니다. 내 속에 거하는 죄다. 내 속에 거하는 죄가 나를 끌고 다니는 거예요. 내 속 죄가. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 나는 선을 행하고 싶은데 악이 내 속에 같이 있는 거예요. 같이. 내 속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아 오는 것을 보는도다. 오라, 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아. 내가 선을 행하고 싶은데, 내가 선을 원하는데 죄를 짓고 있는 나를 보면서 나에게 실망하고 내가 힘들어하고 내가 어려워하고, 그때 정말 필요한 것이 무엇이냐? 우리 주 예수 그리스도. 율법이 필요한 것이 아니고 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 왜? 죄와 사망의 법에서 해방시킬 수 있는 생명의 성령의 법을 갖고 있기 때문인 것을 믿는 분만 박수 하나님께 넣으시고, 그래서 저와 여러분에게 예수가 필요한 것을 믿으시기 주의 이름으로 축원합니다. 예수가 필요한 거죠. 예수. 우리가 처음 예배를 시작할 때 영상을 하나 봤습니다. 여러분 다 보셨죠? 한 사람이 한국 사람인데 프랑스어도 할 줄 알고 영어도 할 줄 알고, 영어는 유창하게 잘 하는데 프랑스어를 못하는 척 하는 거죠. 못하는 척. 그러다가 정말 모국어를, 프랑스어를 쓰는 사람을 채팅에서 만나서 영어로 같이 대화하다가 나중에 나 프랑스어 할 수 있는 거 보이니까 그 여자분이 깜짝 놀라잖아요. 전사님이 이 영상을 보면서 그렇지, 영어는 이렇게 언어로 접근해야지, 공부로 접근하니까 우린 너무 힘들고 못하고 스트레스 받는다. 너 토익 점수 얼마냐? 토익 시험을 처음 치는 사람은 자기 발치수가 나온다 하더라고요. 올리기가 쉬운 게 아닙니다. 그런데 이 언어를 공부하는데, 안녕, 밥 먹었니? 오늘 뭐 했어? 배불러? 잘 가? 집에 가서 뭐 할 거야? 내일 또 보자. 이게 언어인데 우리는 계속 그 어려운 단어들을 머리에 집어넣으면서 스트레스 받고 힘들어하고, 영어가 세상에서 제일 어려운 거구나, 이러니까 안 되는 거죠. 예수를 믿는데 이 율법도 지켜야 돼, 이 율법도 이것도 해야 돼. 율법, 하나님 섬기는 것은 참 어려운 거구나. 예수님이 딱 나타나신 거죠. 생명의 성령의 법으로. 저 사람은 그냥 한국에 태어났는데 캐나다 가서 그냥 거기 섞여서 그냥 살았는 것 뿐이에요.
캐나다에는 영어를 쓰고 또 프랑스어를 쓰는 그 몬트리올이라는 곳에는 프랑스어를 쓰는 사람들이 많다고 하더라고요. 퀘벡이라죠. 그래서 거기서 사니까 자연스럽게 배운 거죠. 자연스럽게. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기는 것도 마찬가지입니다. 그냥 자연스럽게 내가 언어를 쓰듯이 지금 그냥 자연스럽게 하나님을 사랑하고 하나님 뜻대로 가고 내가 기도하는 삶을 살고 예배를 사모하고 이 가치 있는 것을 전하면서 그냥 몸에 배이는 거죠. 내 삶에 전도해야 된다, 기도해야 된다, 예배 드려야 된다. 힘들어서 못하는 거예요. 힘들어서. 여러분, 기도가 재밌고 좋아서 해야 됩니다. 내가 이 기도를 하면 하나님이 이걸 들어주시겠구나. 내가 이 예배를 통해서 얼마나 내가 성장할까? 내가 얼마나 하나님 기뻐하시는 사람이 될 수 있을까? 내가 이것을 찬양으로 했을 때 하나님이 얼마나 기뻐하실까? 내가 이것을 반주로, 내가 이것을 워십으로 할 때 얼마나 많은 사람들이 은혜를 받고 하나님 살아계심이 나를 통해서 나타날까? 기대가 되고 마음이 떨리고 설레어야 되는데 그런 하나님을 사랑하는 감정들은 다 사라지고 눈에 보이는 껍데기만 남아서 시키니까 억지로 하고 있지는 않습니까? 여러분, 저와 여러분에게는 겉에 보이는, 눈에 보이는 형식적인 것들이 필요한 것이 아닙니다. 저와 여러분에게 필요한 것은 예수입니다. 예수님이 필요합니다. 저와 여러분이 어떤 죄를 짓더라도 용서해 주실 수 있고, 저와 여러분이 어떤 잘못을 하더라도 감싸 주시고 사랑해 주시고 용서해 주실 수 있는 그 예수님이 필요한 겁니다. 우리 시간 다 같이 기도하겠습니다. 예수님, 내가 예수님을 잊으며 살아가는 때가 많지 않았습니까? 나는 내가 의인인 줄 알았는데 나는 지극히 죄인이었고, 내가 선을 행하며 사는 사람인 줄 알았는데 나는 죄인이었습니다. 하나님, 이 시간 용서해 주시고 내가 예수님께 더 가까이 나아갈 수 있게 해달라고 주여 삼창 통성으로 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 우리에게 생명의 성령의 법이 무엇인가, 왜 예수님이 필요한지 말씀을 통해서 깨달았습니다. 하나님, 우리 평생에 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸워서 이기게 하여 주시었고, 하나님을 의지하게 하여 주시었고, 우리 평생에 예수님과 동행하는 귀하고 복된 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 어떤 순간에도 하나님으로부터 멀어지지 않도록 내 자리를 지킬 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간 하나님께 준비한 예물 드리겠습니다. 헌금송 읽겠습니다. 박수로 맞아주세요. 귀하고 아름다운 나의 사랑아, 나의 모든 마음을 너에게 준다. 무엇보다 소중한 나의 사랑아, 나의 모든 정성을 너에게 준다. 나의 기쁨아, 나의 사랑아, 나는 언제나 너를 선택한다. 어떤 이가 세상을 다 준다 해도 나는 언제나 너를 선택한다. 내 모든 것을 포기한데도 나는 너를 선택한다. 어디에 있던지 무엇을 하던지 상관하지 않고 너를 사랑한다.
내가 나를 사랑하지 않아도 상관하지 않고 너를 사랑한다. 나의 행복아, 나의 사랑아, 나는 언제나 너를 선택한다. 어떤 이가 세상을 다 준다 해도 나는 언제나 너를 선택한다. 내 모든 것을 포기한데도 나는 너를 선택한다. 네가 잘난 사람이 아니어도 다른 사람들이 손가락질해도 난 항상 변함없이 나는 언제나 너를 선택한다. 어떤 이가 세상을 다 준다 해도 나는 언제나 너를 선택한다. 모든 것을 포기한데도 나는 너를 선택한다. 널 사랑한다. 감사합니다. 예. 귀신은 자꾸 과거에 우리가 하지 못했던 것을 가지고 계속 너 하지 못했잖아, 하지 못했잖아. 하나님은 미래의 형입니다. 다시 해보라는 거예요. 다시 해봐. 제가 어제도 못했는데요, 어제 안 돼도 오늘 되는 수가 있습니다. 오늘 안 돼도 내일 되는 수가 있어요. 이게 무엇이냐? 복음입니다. 복음. 예수, 저와 여러분이 가진 진정한 그 복음의 가치가 뭐냐? 다시 해보라는 기회를 하나님이 주시는 거예요. 예수님이 어느 정도로 기회를 주시냐? 자기를 팔아서 넘길 그 가룟 유다, 그 제자에게도 기회를 주는 거예요. 여기 있는 사람이 나를 판다. 밥그릇에 손을 넣는 자가 판다. 내가 입에 넣어주는 그 사람이 나를 판다. 깨닫지 못하면 할 수 없는 거예요. 본인이 깨닫지 못하면 할 수 없지만 하나님은 끊임없이 기회를 주십니다. 사인을 보내시죠. 저와 여러분이 그 사인을 잘 받아야 됩니다. 아시겠죠? 예, 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘.